नमस्कार. केएनएन सिटी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. बातमीपत्रा अगोदर सर्वप्रथम एक नजर टाकूया आजच्या मुख्य हेडलाईन्सवर. जुन्या पीबी रस्त्याचे काम अवैज्ञानिक पद्धतीने रस्ता रुंदीकरणात निष्पाप लोकांची गेली घरे. जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांना निवेदन. बेळगाव नागरी कल्याण संघाच्या वतीने आंदोलन. सरकारी कार्यालयात दारू पिऊन मौज मजा. कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीचा जनतेतून संताप व्यक्त. याबद्दल चौकशी करून कारवाई करणार जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिले आदेश. आता उसाच्या दरात शेतकऱ्यांची थांबना फसवणूक. कारखान्यामध्ये वजन काटे बसवण्यात येणार. मंत्री शिवानंद पाटील यांचे मत. साखर कारखान्यांसोबत घेणार लवकरच बैठक. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. शहापूर बँक ऑफ इंडिया ते जुन्या पीबी रोड या रस्त्याचे कामकाज स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत अवैज्ञानिक झाल्याने या संदर्भात बेळगाव नागरी कल्याण संघाच्या वतीने आंदोलन करून जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. शहापूर बँक ऑफ इंडिया ते जुना पीबी रोड या रस्त्याचे काम अवैज्ञानिक असून हे काम केलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी बेळगाव नागरी कल्याण संघाच्या वतीने मंगळवारी छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाजवळ तीव्र आंदोलन करून करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांना देण्यात आले आहे. शहापूर बँक ऑफ इंडिया ते जुना पीबी रोड रस्ता रुंदीकरणात निष्पाप लोकांची घरे भुईसपाट झाली आहेत. तसेच हा रस्ता पूर्णपणे अवैज्ञानिक असून दोषी अधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदार अभय पाटील यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर शहापूर बँक ऑफ इंडिया पासून जुन्या पीबी रस्त्याचे रुंदीकरण हे त्यांच्या सोयीस्कर पद्धतीने करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಾಗ ಏನು ಈ ರೋಡಿಗೆ ಸರ್ 6.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್. ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗೈತಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗೈತಿ, ನಿಯಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು GPS ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸರ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಗ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದೈತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಚಾಲು ಐತಿ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಗುಡ್ಡಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕಂತ. स्मार्ट सिटीची कामे ही पूर्णपणे अवैज्ञानिक आहेत. शहापूर बँक ऑफ इंडिया ते जुना पीबी रोड हा रस्ता सार्वजनिक प्रवासासाठी योग्य नाही. जनतेच्या सोयीसाठी या रस्त्याची वैज्ञानिक पद्धतीने दुरुस्ती करावी अशी मागणी करून या कामात जनतेच्या कराचा पैसा उधळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या नुकसानीची भरपाई द्यावी अशी मागणी कन्नडमाचे संपादक राजकुमार टोप्पनवर यांनी केली आहे. पीबी रस्तेवರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಟ್ಟದ ಶಾಸಕರು ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಸ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ 2 ಸೈಡ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ತಿರ್ಸ್ಕೋ ಸಂಬಂಧ, ಒಬ್ಬರು ಕಾಸು ಸಂಬಂಧ, ಒಬ್ಬರ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಈ ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅಗಲೀಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗನಾಗ ಜಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಭಾಗದವ್ರ ಒಂದು ಭಾಗ ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೈಡು ಬಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಇದು
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗನಾಗ ಈ ಭಾಗನಾಗ ಕೂಡ ಮಸ್ತಾಪುರಿ ಅವರು ಈ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹಳಿ CDP ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಂದಿ ಜಾಗ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕವಾಗಿ ಇದು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ. या दरम्यान निवेदनाचा स्वीकार करून मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली लवकरच या संदर्भात बैठक घेणार व यामध्ये गैरप्रकार आढळल्यास चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात येणार असल्याचे या दरम्यान त्यांनी सांगितले आहे. ನಾಗರಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದವರು ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಗೋಡೌನ್ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಗೋಡೌನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆ, ಚಿತ್ತಾಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು DC ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, 7 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕವ ಕಟ್ಟೋದು ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಂಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೈಟ್ यावेळी सुजित मुळगुण, NR लातूर, विनय नावलगट्टी, प्रदीप MJ, राघवेंद्र लोकरी, रमाकांत कोंडुस्कर, शुभम शेळके, सरिता पाटील, रवी साळुंके सह अन्य उपस्थित होते. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. DHOच्या सरकारी कार्यालयात दारू पिऊन कर्मचारी मौजमजा केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या संदर्भात DHO यांनी कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे. बेळगावात सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून एका सरकारी कार्यालयात मौजमस्ती करण्यात आली आहे. बेळगावच्या DHO कार्यालयात दारू पिऊन कर्मचारी नशेत मग्न होऊन पार्टी करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीचा जनतेतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कृत्याबद्दल जनतेने संताप व्यक्त केला असून योग्य ती चौकशी करणार असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. टिळकवाडीतील DHO कार्यालयाच्या मागील खोलीत DHO कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी दारू पिऊन गांधींच्या फोटोसमोर डान्स करत असल्याचा व्हिडिओ मिळाला आहे. मद्यधुंद अवस्थेत गाण्यावर डान्स करत असल्याचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. DHO कार चालक मंजुनाथ पाटील व कर्मचारी महेश हिरेमठ यांच्यासह 6 कर्मचारी या पार्टीत दिसून येत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मौजमजेच्या ठिकाणी तपासणी करून कारवाई करणार असल्याची माहिती DHO डॉक्टर महेश कोनी यांनी दिली आहे. ಈಗ ತಾವು ಇದ್ದಾಗೆ ತಾವು ತೋರಿಸಿದಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹೌದು, ಅವರು ಏನು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇನೋ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನನ್ನ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ತಪ್ಪದು ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಿದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್. राजशेखर हिरेमठ, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. उसाच्या दरात शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी व FRP नुसार दर शेतकऱ्यांना द्यावा असे स्पष्ट मत मंत्री शिवानंद पाटील यांनी मांडले आहे. उसाच्या वजनात शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार साखर कारखान्यांमध्ये वजन काटे बसवणार आहे. पुढील वर्षी हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे अशी माहिती साखर, सहकार, कृषी बाजारपेठ व वस्त्रोद्योग मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली. बेळगावातील प्रवासी मंदिरात त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. या दरम्यान त्यांनी साखर कारखानदारांसोबत बैठक घेऊन नियोजित तारखेनुसार ऊस तोडणीची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना दिल्या आहेत. तसेच केंद्र सरकारने ऊसासाठी फायदेशीर दर म्हणजेच FRP जाहीर केला तर चालू हंगामात साखर कारखानदारांनी त्यानुसार भाव द्यावा असेही त्यांनी म्हटले आहे. ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಸರ್?
ಯೋಜನೆ ಹೊಸವೇನಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1-2 ಸರ್ತಿ ಅದು ಮುಂದೋಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರೇನು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಡ್ರಾಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ರಿ, ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತಲೂ 30% ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ. 30-40% ಹೋಗ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಸಿವಿಯರ್ ಡ್ರೌಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರೈತರ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ಯಾತ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಣೆಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಇಥನಾಲಿಗೆ ಭಾಳ ಕಬ್ಬನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರೋದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ಯಾತ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಯಾತ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳಿಂದ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಘಾತಕರ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಏನು ರೈತರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳೆದ 35-40 ವರ್ಷದಿಂದ, ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳ ತಡ ಆಗಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳು ತಡ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ DCC ಬ್ಯಾಂಕು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು RBI ನಬಾರ್ಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಆ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ತರಬೇಕು, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಡಿಪಾಸಿಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಕು. ದರ ನಿಗದಿ FRP ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ SAP ನೋಡಿ, ಅದು ಟ್ರೈಪೈಟೈಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈತಂದು, ಕಾರ್ಖಾನೆದು ಮತ್ತು DC ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು SAP ನಿರ್ಣಯ ಆಗೋದು ಈ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಸ ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. पॉलिटिक्स लोक सहकारी संस्था आणि नागरी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे ठेवतात, जिथे त्यांना जास्त व्याज मिळते. मात्र नाबार्ड करून डीसीसी बँकला अनुदान मिळण्यास 3 महिने उशीर होत आहे. डीसीसी बँका शेतकऱ्यांना सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज देण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे नाबार्डला डीसीसी बँकांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला पत्र लिहिणार असल्याचे शिवानंद पाटील यांनी सांगितले. राजशेखर हिरेमठ, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया आपण विश्रांतीनंतर.
होटल आदर्श पैलेस। लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स। साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगांव। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। बीम्स मधील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेबाबत शासन स्तरावर चर्चा केली जाणार असल्याचे मत मंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना मांडले आहे। बेळगाव बीम्स सभांगणात मंगळवारी अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकिहोळी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली। या दरम्यान त्यांनी जिल्हा रुग्णालयात समन्वयाचा अभाव दिसून येत असल्याचे सांगितले आहे व याची दुरुस्ती लवकरच केली जाईल। तसेच बेळगावच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचे लोकार्पण शासन स्तरावर प्रलंबित आहे। बेळगाव जिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या एका वरिष्ठ डॉक्टराला खासगी रुग्णालयात कार्यरत असल्याच्या आरोपावरून यापूर्वीच नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे या दरम्यान त्यांनी सांगितले। ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಚಿವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ। ರಾಜೀವ್ ಅವರು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸೊ ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸ್ಟಾಫ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 60 ಪ್ಯೂನ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತಿದೆ। ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಬೆಳಗಾವಿ ದೊಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆಗೆ ಬೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ। ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಡವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು। ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ। ಅದನ್ನ ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಗತಿ ಏನು? ಅವನೇನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ। ಒಂದ್ 4 ದಿವಸಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ಇಂತ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು, ಕೆಲವು ಜನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೆ ಲೀವ್ ಹಾಕದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಒಂದು ನೌಕರರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ।
ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಜಗಳ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇ ಅದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದು ಇದೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೀಚಿಂಗ್. ಸರ್ ಈಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಈಗ, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹತ್ತನೇ ಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ ರೀತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ 6 ಮಂತ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯವರು ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. बिम्समधील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेबाबत शासन स्तरावर चर्चा करून ती भरून काढण्याची कारवाई केली जाईल असे ते म्हणाले. यावेळी आमदार आसिफ सेठ, जिल्हाधिकारी नितेश पाटीलसह अन्य उपस्थित होते. राजशेखर हिरेमठ, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. सामरा गावातील श्री महालक्ष्मी यात्रा येत्या मे महिन्यात 2024 मध्ये केली जाणार आहे. आज देवीला गारहाने घालण्याचा कार्यक्रम पार पडला आहे. सामरा गावातील श्री महालक्ष्मी यात्रा येत्या मे महिन्यात होणार आहे. 2024 मे या महिन्यात ही यात्रा करण्याचे योजले आहे. तब्बल 18 वर्षानंतर ही यात्रा भरवली जाणार आहे. आज या महालक्ष्मी यात्रेच्या निमित्ताने देवीला गारहाने घालण्यात आले. त्याचप्रमाणे गावात परंपरेनुसार रेडा आणि पालवा सोडण्याचा धार्मिक कार्यक्रम पार पडला आहे. त्याचप्रमाणे महालक्ष्मीच्या मिरवणुकीसाठी रथाला लागणाऱ्या लाकडांची तोडणी करणाऱ्या शस्त्रांची देखील आज पूजा करण्यात आली. दिवाळीनंतर रथ बांधणीला सुरुवात होणार आहे. या यात्रेनिमित्त 9 दिवसाच्या कालावधीत पहिले 4 दिवस हे संपूर्ण गावात रथ मिरवणूक काढली जाणार आहे. तर राहिलेले बाकी 3 दिवस महालक्ष्मी गदगेवर बसल्यानंतर ओटी भरणे कार्यक्रम व जेवणाचा कार्यक्रम होणार आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने नाटक, कुस्ती, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडणार आहेत. आज या यात्रेचे गारहाने घालण्यात आले असून संपूर्ण गावात चैतन्यमय वातावरण पसरले होते. या यात्रेदरम्यान संपूर्ण गावात सीसीटीव्ही लावली जाणार आहे व कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तो टाळण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आला आहे. ह्या वर्षी येत्या 2024ला साधारणतः मेच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात आपली महालक्ष्मी यात्रोत्सव होणार आहे. हा यात्रोत्सव खरं आकर्षण हे आमचं रथोत्सव आहे. कारण असा जो आमच्या गावचा जो रथ आहे ह्यो आजूबाजूच्या खेड्यात कुठेही नसून हा आपल्या गावापुरतंच एक आकर्षण आहे आमचं गावचं. असा हा रथोत्सव पूर्वीपाळापासून आपण करून आलेलो आहे. साधारणतः 1950 साली हा रथाची रचना केलेली आहे आणि तसंच ह्या रथाचे जे लाकूड सामान आहे हे अजूनही आम्ही जपून ठेवलेलं आहे. हेच आम्ही ह्यासुद्धा यात्रेला उपयोग करणार आहे. त्या अगोदर 1950 नंतर 1986 साली, 2007 साली आणि आता 2024 साली ही यात्रा होणार आहे. अतिभव्य प्रमाणात ही यात्रा होत असल्याकारणानं आपल्या गावचे लोकसुद्धा अति उत्साही आहेत आणि अति मनोभावाने ही यात्रा पूर्ण करायला लागलेत. आणि त्यासाठी सगळेसुद्धा सहकार्य करणार आहेत. आणि येणाऱ्या आम्ही जी यात्रा होणार आहे ती आमच्या पूर्वीच्या जे 1950 साली जे नियम घालून दिलेले आहेत त्या नियमाप्रमाणे आम्ही ते अशीच पुढे चालू ठेवलेले आहे आणि अशीच होत राहणार आहे. आणि आजचा हा त्या अगोदर आपण एक काय असते की यात्रा जर करायचं असेल तर देवीजवळ आपण एक संकल्प करावा लागतो आहे. आणि संकल्प याचा अर्थ कसा आहे की आमच्या गावचे जे हकदार आहेत, हकदार आपले मेत्री घराणं, आसोदी घराणं ही लोक गाऱ्याने घालतात आणि त्याप्रमाणे जे पूर्वीच्या परंपरेप्रमाणे आज रेडा आणि पालव्याची पूजा होते आणि ती पूजा करून आपण त्याची सोडतो आणि ते यात्रेच्या काळात परत त्यांची पूजा होते आणि परत त्यांना आपण सोडतो. कारण ही आलेली परंपरा आहे. आणि आपल्या हिंदू धर्मात असं आहे की प्रत्येक आपण एक असू दे, काही असू दे, एक वस्तू असू दे, त्याविषयी आपण त्याला एक देवाचं रूप दिलेलं असतो. त्याप्रमाणे सुद्धा आता आहे. आणि आजचं जे गाराणं होतं आहे हे
साधारण ह्या आसादी जो आहे, जो रानग्या आहे, तो आपला इथं देवीसमोर एक मांड भरतोय. मांड याचा अर्थ की पंचधातू पंचधान्यानं त्याचं एक रथ तयार करतोय आणि त्या रथानं त्याचं ते रंग भरून त्या रंगासमोर सगळे आपले गाडग्यांची पूजा करून, साधारणतः आपण लग्नात कसं आपण जे तांब्यांची पूजा करतो त्याप्रमाणेच असं एक केलेलं असतं. आणि हे आज तो रंग भरून इथं एक शपथविधी होते आणि तो एक गाराणं घालतोय आणि त्या गाराण्याप्रमाणे आपण सगळं मान्य करून ही पुढची आम्ही यात्रेला खऱ्या अर्थानं आजची सुरुवात आहे. आणि कधी कधी आम्हाला काही वेळेला आपल्या जर ह्या यात्रेच्या कामासाठी आपण गावासाठी कटवार असा ठेवून हा पुढे आणि आपले काय धार्मिक विधी आहे ते आम्ही करत राहणार आहे आणि असंच होत जाणार आहे. साधारण ही यात्रा 9 दिवस चालणार आहे. साधारणतः ह्याला आपण मंगळवारपासून बुधवारपर्यंत ही यात्रा चालते. त्या मंगळवारपासून 4 दिवस हा रथोत्सव असतो आहे. सगळीकडे रथोत्सव झाल्यानंतर ज्यावेळी लक्ष्मी शुक्रवारी गदगीवर बसते आणि त्यानंतर गदगीवर बसल्यानंतर उरलेले 5 दिवस तो आमची यात्रा ही पुढे तशीच असते. आणि ह्या काळात काही मनोरंजनाचे कार्यक्रम आपल्या गावात आम्ही आयोजित करणार आहे. ते सुद्धा आपल्या येणाऱ्या भाविकांना त्याचा लाभ होईल. माझं मी असं म्हणजे मी राजू देसाई सामरा महालक्ष्मी यात्रेचा अध्यक्ष या नात्यानं मी माझे 2 शब्द संपवतो. आज या यात्रेचे गारहाणे घालणे हे धार्मिक कार्यक्रम पार पडले असून देवीच्या रथासाठी लागणाऱ्या औदुंबर झाडाची मिरवणूक ही आज काढण्यात आली आहे. आजच्या या कार्यक्रमाला गावकऱ्यांची व आजूबाजूच्या गावातील भाविकांची प्रचंड अशी गर्दी पाहून येणाऱ्या मे 2024 मध्ये या महालक्ष्मी यात्रेला भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होईल अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. तरी या यात्रेत सर्व भाविकांनी आवर्जून सहभाग घ्यावा असे आवाहनही करण्यात आले आहे. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता पुन्हा वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया आपण विश्रांतीनंतर. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाव जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सरोना, मन भाई आराधना। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मुदगे प्राथमिक कृषी सहकारी संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली.
वार्षिक अहवाल व ऑडिटमुळे या बैठकीमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मुदगे येथील प्राथमिक कृषी सहकारी संघाची वार्षिक सर्वसाधारण बैठक पार पडली होती. पण या बैठकीमध्ये वार्षिक अहवाल व ऑडिटमध्ये आर्थिक तफावत असल्याची तक्रारीचा सदस्याने बैठकीमध्ये मुद्दा उचलून धरला होता. पण अद्याप याचा खुलासा न झाल्याने पुन्हा या महिन्यामध्ये घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये ह्याच मुद्द्यावर शेतकरी व सदस्यांनी आक्षेप घेत बैठकीमध्ये सुरुवातीपासूनच गोंधळ निर्माण झाला. जर मागील अहवाल ऑडिट सारांना सहमत असला असता तर कदाचित आजच्या बैठकीमध्ये गोंधळाची परिस्थिती दिसलीच नसती. एवढेच नसून मागील मीटिंगमध्ये प्राथमिक कृषीपती सहकारी संघाचे सध्याचे सेक्रेटरी यांची बदली करावी अशी मागणीही या दरम्यान केली गेली होती. पण तेही झाले नाही. या प्राथमिक कृषीपती सहकारी संघाचे सध्याचे चेअरमन सुनील अष्टेकर, महादेव आंबोळकर, भाऊ पाटील, गजानन कनबरकर, सुधीर पाटील, संतोष पाटील, शरद पाटील, अरुण तळवार, जयश्री देसाई, प्रभावती देसाई सदस्य उपस्थित होते. बैठकीला सुरुवात होताच प्रगतिशील शेतकरी व भागधारकांनी बैठकीमध्ये मागील अहवाल व सेक्रेटरीची बदली संबंधी जाब विचारला. पण याचे उत्तर देण्यास टाळाटाळ होताच सदस्य आणि शेतकऱ्यांमध्ये बाचाबाची झाली. शेतकरी सचिन पाटील, ज्योतिबा केदार, भावना पाटील, अप्पांना बसवाड, कृष्णा पाटील, सयाजी पाटील, नामदेव पाटील, सातेरी, केदारी पाटील असे अनेक शेतकऱ्यांनी यावेळी या मागणीचा जोर धरला. पण बैठकीमध्ये चेअरमॅन आणि सदस्यांमध्ये झालेल्या बाचाबाचीमुळे बैठकीमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. पण निर्णय मात्र तसेच राहून गेले. पुढे काय होणार येत्या काही दिवसात स्पष्ट होण्याची चित्र दिसत आहेत. तसे पाहिले तर संबंधित अधिकारी, जिल्हा कृषीपती संस्था व जिल्हाधिकाऱ्याने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे काळाची गरज आहे. अन्यथा एकेकाळी उत्कृष्ट कृषीपती संस्था म्हणून ओळखली जाणारी मुदगे गावची ही संस्था तळाला जाण्याची वेळ आली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. संकेश्वर नंतर आता बेळगावातही 21 दिवसांनी गणेश विसर्जन केले जात आहे. बीके गंगराळी येथील अनिल कडोलकर यांनी 21 दिवसांच्या बाप्पांचे विसर्जन केले आहे. संकेश्वर नंतर आता बेळगावमध्येही गणपती विसर्जन 21 दिवसांनी केले जात आहे. बीके गंगराळी येथील अनिल कडोलकर यांनी गेल्या 3 वर्षापासून आपल्या घरी श्रीमूर्तींचे विसर्जन हे 21 दिवसांनी ते करत आहेत. तेही यावर्षी मोठ्या जल्लोषात मूर्तीचे ते विसर्जन त्यांनी केले. भजन, दिंडी सोहळा, फुगडी, वेशभूषा अशा गजरात गणेश मूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले आहे. या विसर्जन सोहळ्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, तुकाराम महाराज, सईबाई अशा वेशभूषामध्ये बीके गंगराळी गावातून जल्लोषात मिरवणूक काढण्यात आली. विसर्जन दरम्यान विद्या कुंडेकर, अनिल कडोलकर यांनी 21 दिवस अगदी श्रद्धेने व भक्तिपूर्वक आपण गणपती बाप्पांची पूजा अर्चा करत असतो असे सांगत सर्वांना सुख, शांती आणि वैभव लागू दे अशी प्रार्थना त्यांनी देवाकडे केली आहे. मी माझ्या गणपती बाप्पांचं घरी 21 दिवसाचं विराजमान करून मी त्यांची भक्तिभावाने पूजा अर्चा करून त्यांची सेवा करत आहे. परंतु जे बी काय आहे ते हिंदू संस्कृतीला जपून करत आहे. एवढीच माझी श्रीचरणी प्रार्थना. इथून पुढे ही असंच 21 हा भक्तिअभावी श्रद्धेपोटी मला नवस नाही, काही कशाचं काही वेळ नाही आहे. माझ्या भक्तीसाठी म्हणून मी 21 दिवसाचा गणपती घरी विसर्जन व्हावं ह्या उत्सवातून मी ठेवलेलं आहे. आता मी हे 3रं वर्ष आहे. मी 5 वर्ष मी हे कंटिन्यू करणार आहे. विद्या पायाप्पा कुंडेकर, कंगराळी येथे हे माझं माहेर आहे. मी माझ्या माहेरच्या गणपती उत्सवामध्ये आनंदाने सहभागी होते आणि माझ्या भावांना सहकार्य करते. आणि गणपती बाप्पा असंच माझ्या भावांना, माझ्या भाच्यांना, माझ्या भावजयांना, असंच माझ्या आईला सगळ्यांना सुखात आनंदात ठेवू दे. आणि जे हे कंगराळी गावचे नागरिक आले आहेत त्यांच्या पण सर्व मनातल्या इच्छा पूर्ण होऊ देत. आणि देवाची आम्ही असंच भक्ती करून अशी आम्हाला शक्ती देऊ दे. जवळपास सायंकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत ही विसर्जन मिरवणूक काढून मोठ्या उत्साहात विसर्जन करण्यात आले. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या मुख्य हेडलाईन्सवर. जुन्या पीबी रस्त्याचे काम अवैज्ञानिक पद्धतीने रस्ता रुंदीकरणात निष्पाप लोकांची गेली घरे. जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांना निवेदन. बेळगाव नागरिक कल्याण संघाच्या वतीने आंदोलन. सरकारी कार्यालयात दारू पिऊन मौज मजा.
कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीचा जनतेतून संताप व्यक्त, याबद्दल चौकशी करून कारवाई करणार, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिले आदेश. आता उसाच्या दरात शेतकऱ्यांची थांबणार फसवणूक, कारखान्यामध्ये वजन काटे बसवण्यात येणार, मंत्री शिवानंद पाटील यांचे मत. साखर कारखान्यांसोबत घेणार लवकरच बैठक. आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.